بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک نبی تھے جن کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ کے نیک بندے، بہت صبر کرنے والے اور اپنے بچوں سے بے حد محبت کرنے والے۔ ان کے کئی بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جس سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ وہ تھے شیطن حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بے حد خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن ان کی اصلی خوبصورتی ان کے چہرے میں نہیں، بلکہ ان کے دل میں تھی۔ ان کا دل صاف تھا، نیت پاک تھی اور اللہ پر ان کا بھروسہ مضبوط تھا۔ ایک رات جب ہر طرف سناٹا تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، تب چھوٹے یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ خوشی خوشی اپنے والد کے پاس دوڑے اور بولے، ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ جب انہوں نے پورا خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا، بیٹا، اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ تم سے جل سکتے ہیں۔ لیکن گھر کے ماحول میں پہلے سے ہی ایک چنگاری تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے ابا صرف یوسف سے پیار کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ جلن نفرت میں بدل گئی۔ ایک دن سبھی بھائی آپس میں بیٹھے اور انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ لیا۔ یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ کچھ نے کہا، اسے مار دو، لیکن ایک نے کہا، نہیں، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ وہ کہیں گم ہو جائے۔ یوجنا تیار ہو گئی۔ اگلے دن وہ اپنے ابا کے پاس گئے اور بڑے پیار سے بولے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کھیلیں گے، گھومیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن بار بار ضد کرنے پر انہوں نے آخرکار اجازت دے دی اور یہیں سے شروع ہوا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان، جنگل کا راستہ، چاروں طرف سناٹا، اور پھر ان کے اپنے ہی بھائی ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کے کپڑے اتار لیے اور انہیں ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں کے اندر چاروں طرف اندھیرا، اوپر آسمان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ، ڈر، اکیلا پن، درد، لیکن اسی وقت اللہ کی مدد آئی۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک دن تم ان سب پر غالب آؤ گے۔ یہ امید ہی ان کی طاقت بن گئی۔ دوسری طرف جو ان کے بھائی گھر لوٹے، روتے ہوئے اور جھوٹی کہانی بنا کر، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر نقلی خون لگا دیا اور کہا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا، تمہارے دلوں نے تمہیں بہکا دیا ہے، لیکن میں صبر کروں گا۔ ادھر اگلے دن ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے رسی ڈالی، لیکن جب بالٹی اوپر آئی تو اس میں پانی نہیں، بلکہ ایک بچہ تھا۔ ارے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ مصر میں انہیں ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا گیا۔ ایک بڑے ادھیکاری نے انہیں خرید لیا اور اپنی پتنی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے۔ یوسف علیہ السلام وہیں بڑے ہونے لگے۔ سمے بیتتا گیا اور ان کی خوبصورتی اور شخصیت اور بھی نکھرتی گئی۔ لیکن پھر ایک اور بڑا امتحان آیا۔ عزیز کی پتنی ان کی خوبصورتی پر موہت ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خود کو بچایا، لیکن بدلے میں ان پر الزام لگا دیا گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل، جہاں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں ٹوٹے۔ انہوں نے وہاں بھی صبر کیا اور لوگوں کو
अल्लाह का रास्ता दिखाया। वहीं दो कैदी उनके पास आए और अपने अपने ख्वाब बताए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी सही ताबीर बताई और कुछ समय बाद वही सच साबित हुआ। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। कोई भी उसका मतलब नहीं समझ पाया। तब एक आदमी को याद आया, जेल में एक आदमी है जो इसका मतलब बता सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई और कहा कि आने वाले समय में भयंकर अकाल पड़ेगा और उससे बचने का तरीका भी बताया। बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा कर दिया और उन्हें मिस्र के खजाने की जिम्मेदारी दे दी। अब वही यूसुफ जो कभी कुएं में थे, आज एक बड़े पद पर थे। फिर वो समय आया जब उनके भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गए। आखिरकार उन्होंने अपनी पहचान बता दी, मैं ही यूसुफ हूं। उनके भाई शर्मिंदा हो गए, डर गए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। फिर अपने वालिद को मिस्र बुलाया और जब पूरा परिवार मिला तो वह ख्वाब जो बचपन में देखा था सच हो गया। सूरज, चांद और 11 सितारे उनके सामने झुक गए। सीख सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। अल्लाह देर करता है लेकिन देता जरूर है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है उसकी कहानी एक दिन बदल जाती है। अल्लाह हाफिज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत पुराने समय में मिस्र में फिरौन नाम का एक बहुत घमंडी और जालिम बादशाह था। वह लोगों से कहता था कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। वह बनी इजराइल नाम की कौम पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। डर के मारे फिरौन ने हुक्म दिया कि हर पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में यह बात डाली कि वह बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दे। उनकी मां ने अल्लाह पर भरोसा किया और ऐसा ही किया। टोकरी बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे को देखा और उसे बहुत प्यार आया। उसने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को मत मारो, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इस्राएली को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह मिस्री आदमी मर गया। इस घटना के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। मदियन में उन्होंने कई साल बिताए, वहीं शादी की और सादा जिंदगी जी। एक दिन जब वह वापस मिस्र लौट रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़ तूर पर अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें नबी बना दिया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे एक अल्लाह की इबादत की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए, लेकिन फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई मोजिजे दिए। उनका असा लाठी सांप बन जाता था, उनका हाथ चमकने लगता था। फिर भी फिरौन घमंड में रहा। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फिरौन अपनी बड़ी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। जब वे समुद्र के पास पहुंचे तो पीछे फिरौन की सेना थी और आगे पानी। लोग डर गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समुद्र पर मारा और समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम सुरक्षित पार हो गई। जब फिरौन और उसकी सेना उस रास्ते में घुसी तो समुद्र वापस मिल गया और वे सब डूब गए। इस तरह अल्लाह ने जालिम फिरौन को खत्म कर दिया। सीख, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी हारता नहीं। घमंड और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। सच और सब्र की हमेशा जीत होती है।